अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो एसएमएस पंजाबी ते लो जी अज दी ताज़ा खबर जिहड़ी है वे कि जरनैलां ने एहतजाज शुरू कर मेरा मतलब है कि ख्वाजा सरावां ने एहतजाज शुरू कर दिता। मेरा कहने का मतलब सही सीगा। बाबा जी कहते कोई गल नहीं यार इक्को ही गल है। मैं कहनी बाबा जी स्लिप ऑफ टंग। बाबा जी कहते नहीं वो सच निकल ही आंदा मूँह चों कोई ऐसी गल नहीं। मैं कहनी नहीं बहरहाल ख्वाजा सरावां ने इन्होंने जनाब एहतजाज किया अपने हकूक वास्ते और बाबा जी कहते हैं कि ओए सोहने ख्वाजा सरा भाई आ तो मेरा मतलब आ की होया पे इत्थे क़यामत आई पई है बाबा जी। मैं कहा नहीं बाबा जी अंदरों कम वही आ वो सुर्खी पाउडर का कमाल। बाबा जी कहते फिर भी यार मेरा मतलब यार चेक तो करो जरा ओए इन्नी खूबसूरती और इन्नी गर्मी दे विच चिट्टे दुध ख्वाजा सरा अंदाजा करो चिट्टे रंग उन्होंने माशाल्लाह वो ये मेरा मतलब है क्रीमा क्रूमा भी नहीं है असल नैचुरल हुसन बाबा जी कहते हैं। तो मैं कहा बाबा जी हम छो यार मेरा मतलब ख्वाजा सराब तुम यह पूछो कि यार एहतजाज क्यों कर रहे तुम उन्होंने मेरा मतलब है कि हुसन दी तरीफा शुरू कर दी। बाबा जी कहते चलो वो तो मैं पूछ ही लवांगा कि एहतजाज क्यों कर रहा पहले ये दस कि एहतजाज कितने हो रहा। मैं क्या क्यों की गल होगी। बाबा जी कहते यार मैं भी शामिल हो जावा इन्हों जाके ताकि इन्हों का दिल कोई मेरे नाल मेरा मतलब कि दिल ना दिल मिलन। बाबा जी कहते दिल रखने वास्ते मैं भी सोचना कि मैं भी जाके एहतजाज च उन्होंने शामिल हो जावा तो उन्होंने दिल ना दिल मिला। मैं क्या बाबा जी यार ख्वाजा सराब तो छड्ड दिओ यार तुहाडी मेहरबानी। बाबा जी कहते नहीं यार मैं उन्होंने हकूक की गल करनी है। बाबा जी कहते मैं इस हक च हाँ कि इन्होंने इन्हों पूरे हकूक मिलने चाहिए तो इस करके मैं जाके शामिल होकर तो एहतजाज जो ना वो मैं इन्हों नाल करांगा। मैं कहा बाबा जी तुसीं उत्थे मेरा मतलब है कि कोई होर काम ना कर देना। बाबा जी कहते नहीं अगर कोई होर कोई हिसाब लगा तो वो भी ठीक है। वैसे बाबा जी कहते हैं कि गल पुछ के दसो किसी मुफ्ती नूं। मैं कहा की बाबा जी कहते हैं कि भी ख्वाजा सराब निकाह जायज़। मैं कहा नहीं वो मेरा मतलब यार वो मेरा वो होर काम आ वो नहीं शायद नहीं। बाबा जी कहते चलो चेक करके देख लो शायद कोई मुफ्ती अब्दुल कवी वर्गा बगैरत बेशरम लानती करदार जड़ा हो सकता है कोई फतवा दे दे। मैं कहा हाँ जी वो दे सकता उन्हें तो शराब में हलाल करार देता वो हो सकता कोई फतवा दे दे लेकिन हाँ कुल्लो हराम इदा का कोई हिसाब किताब नहीं गा तुम अपना मेरा मतलब है कोई होर हिसाब किताब देखो। बाबा जी कहते एक वजह वा। मैं कहा बाबा जी की वजह। बाबा जी कहते यार देखो किसी खातून ना कोई ब्याह हो जाए तो वो कोई झड़प हो जाए कोई झगड़ा हो जाए तो वह फिर बड़ा औखा हो जाता खातून मनाना। बाबा जी कहते एक तो जेब भी ढिली होंगी आ दूजा स्यापा घर च पिया रहा हफ्ता हफ्ता जरा बूथे बने रहते एडे एडे व्डे। मैं कहा यह गल तो ठीक है जी गल मनने वाली है बाबा जी वो ठीक है। मैं कहा आह गल ठीक है हाँ एक नाराज़गी हो जाए तो फिर सुज भड़ोले बूथे जोड़े ना वो बने रहते हैं हर पासे तो मैं फिर तो अपना ख्वाजा सराब की जिक्र आ गया। बाबा जी कहते वो इस करके कि ख्वाजा सराब जिन्ना मर्जी नाराज़गी हो जाए ख्वाजा सराब मैं कहना कि भावें दो लाफे लूफे भी चल जाए सारा कुछ चल जाए छित्र परेड हो जाए लेकिन बाबा जी कहते कि 1000 का नोट जेब चो कढ़िया नहीं तो ख्वाजा सराब राजी होया नहीं। बल्ले नहीं बल्ले आहो जी आहो। बाबा जी फरमाते ने मेरा मतलब कि यार यहो जी फैसिलिटियां जड़ियां ना यह जी फैसिलिटी होर कितने नहीं लभदी 1000 के नोट च ख्वाजा सराब फिर राजी। तो बाबा जी कहते इस करके यार आ काम ठीक। मैं बाबा जी वो एहतजाज सारा सिर्फ ख्वाजा सरावां वास्ते होर कोई नहीं शामिल हो सकता। तुसीं बजुर्ग आदमी हो बाबे तुहानूं तो बड़े नेड़े नहीं लगन देना। बाबे वैसे ही ठरकी बहुत होंदे ने तो तुसीं है भी ठरकी बाबा जी चंगे भले तो उन्होंने तो नेड़े नहीं लगन देना। बाबा जी कहते नहीं ऐसी कोई गल नहीं यार मैं भी कोई सुर्खी पाउडर ला के रल जाऊँगा। मैं कहा हर हद तक जाने वास्ते बाबा जी तैयार ने। मैं कहा यार पुछो कि एहतजाज हो क्यों। बाबा जी कहते हाँ चलो हम दस दिओ कि भी कदे हकूक चाहिए इन्होंने मतलब कि एहतजाज हो रहा। मैं बाबा जी एहतजाज हो रहा GH की दीवार। हाय हाय बाबा जी कहते एक नवी कहानी हो गई। मैं कहा हाँ बाबा जी कहते उन्होंने ही होने क्योंकि वो अक्सर उन्होंने एक विंग ख्वाजा सरावां का भी आ वो याद नहीं ख्वाजा सराब भेजते सी फैंटी लवाने वास्ते वो बड़े बड़े लोगों को फैंटी फुंटी वो लगी यार वो एंकर भी थे उन्होंने भी फैंटी लवाई इन्होंने ख्वाजा सरावां करो तो वो विंग तो नहीं इन्हों का कितने। मैं कहा नहीं वो ख्वाजा सराब होर ने उन्होंने तो वेखण दिल नहीं करता जाली किस्म के भाई अंदर। बाबा जी कहते फौजी। मैं कहा हाँ जी फौजी जड़े वो ख्वाजा सराब बने हुए तां ही उन्होंने घसुंड पैंदे तो सुज भड़ोले मूँह पड़ जाते
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਖਾਜਾ ਸਰਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇਟ ਚਪੂਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਸ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਰਾਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਖਤਜਾਜ GHU ਦੇ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਖਤਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਦਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹਾ DJ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਅਦਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇਖਤਜਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ISPR DJ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ISPR ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ DJ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਝੂਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਝੂਠਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫੌਜ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਤਾਂ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਭੇਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਈ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾਰਕੀਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ DG ISPR ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ DJ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਚੱਜ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦ ਸਮ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਖਾਜਾ ਸਰਾਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚਲੋ ਸਖਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾਹ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਜਾ ਸਰਾਹ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ DG ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸੁਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਬਈ DG ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸੁਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਮੇ ਹਰੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਮੇ ਹਰੀਮ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਡਿਪਟੀ ਉਹ ਲਿਆ ਡਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡਿਪਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਵਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ ਉਮੇ ਹਰੀਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ 250-300 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ DG ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 200-250 ਹੀ ਹੋਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ DG ਵਾਲਾ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂਵਾਨ ਤਾਂਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੌਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ PIA ਦੇ। ਹੁਣ PIA ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੁਣ PIA ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ PIA ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਹੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
कि फौजी लिबास जेब तन करके वो एयर होस्टिस भी करनी। आप पता नहीं गल ठीक है कि नहीं है। बहरहाल वो जनाब हुण ट्रैवल कर रहे और क्या जा रहे सी कि लो जी हुण PIA जिहड़ा ना उहनूं कोई नहीं फड़ सकदा, हुण प्राइवेट हो गई PIA। हुण जनाब आ फौजियों को चली गई। हुण देखो किदां जिद्दां फौजी पूरा मुल्क चला रहा, उदां फौजी जिहड़े आ PIA भी चलाउणगे। ते लाजमी गल है जो हाल मुल्क दा होया PIA ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਤੂਨ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। क्या दो अम्मा? चावल मुसेर चावल मुझसे? वो आप दिए अच्छा ये देखिए आप दिए ये भी ये जी हमारे ये इंटरनेशनल एयरलाइन चेक करें ये चेक करें। योगर्ट भी ऑफ है जी, बिल्कुल ये चेक करें ये योगर्ट है। ये चावल जो है मुझसे दिए हैं जी, ये वो आ रही थी वैसे भी। सालन चेक करें। UK वालों का फूड ठीक है, पाकिस्तान वालों का फूड नहीं सही, बकवास भी। ये PIA है जनाब, ये चेक करें, एक नंबर के बकवास। ये देखें ये करोड़। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੁੱਸੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ PIA ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਹ ਲੈਵਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੋ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਸ ਮਾਰਿਆ ਖਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਆਪਣਾ ਬੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੋ ਪਈ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦ ਆ PIA 'ਚ ਘੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਗਿਲਗਿਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਧ, ਪੰਜਾਬ, KP ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਬੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਬੋ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਬੋ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਆ PIA ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੋ ਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ? ਟਰੈਵਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ PIA ਦੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੀ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਲਾਬ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲਾਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਲਾਬ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ दरिया रावी से गई मैं अंदर। हाँ तो इतने कश्ती ख़राब हो गई। मुझे याद है कि पिछले फ्लड में जब मैं बोट में बैठी रावी में, तो बहुत बड़े स्केल का फ्लड था, मैग्नीट्यूड का फ्लड था। और बीच रास्ते में जाके हमारी जो बीच दरिया में बोट बंद हो गई, क्योंकि जो डेब्री है वो आता रहता है जो बोट के इंजन में। और उसके बाद वो जो हमारे वॉकी टॉकीज़ थे वो काम नहीं कर रहे थे, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आवाम को रेस्क्यू में क्या क्या तकलीफ़ात आ सकती हैं। ओहो कश्ती खराब हो गई उत्थे, ते वो कहंदी फिर वॉकी टॉकी ते दूसरी कश्ती मंगाने की कोशिश की, ते वॉकी टॉकी भी खराब हो गई। बाबा जी कहंदे ये किद्दां खराब हो गई? मैं कहा वो कश्ती 'च कचरा आ गया सीगा, ते बाबा जी कहंदे वॉकी टॉकी, मैं कहा ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ कचरा आ गया। बाबा जी कहंदे चलो कश्ती ਦੀ समझ आंदी कचरा, अब वॉकी टॉकी 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? मैं कहा वो आ जाता जिदा माई का कचरा माई जिथे मर्जी पा दे, माई कचरे वाली माई का की है वो माई कहती वो भी खराब। बाबू कहते वो फिर मैं क्या फिर माई जी एकदम सुपरमैन बनी है। माई ने पाया सुपरमैन का कॉस्ट्यूम एकदम रैपी तौर पर, वो फस गई उत्थे, बड़ा खतरनाक माहौल सीगा उत्थे। वो माई ने फिर जो कश्ती चुकी है तो उड़ के किनारे से पहुंची माई सारे जा रही माई ने बच्चे। वो बाबा जी कहते आ किसी ने फिल्म बनाई, मैं कह नहीं इदा की फिल्म नहीं, दूजी फिल्म माई को। बाबा जी दूजियाँ कि मैं बाबा जी गंदियाँ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮਾਈਨਸ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵੈਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਈ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੋ